Hello, my dear students. Coming back to our session. So, here in third session, we will be knowing about Unix operating system architecture. So, how this exactly our operating system is working. So, we will look into a internal architecture. So before that, we will have a glimpse of previous session, what we learned. So in previous session, we have already discussed about what is Unix operating system, why it is needed, and who are all the developers of this Unix, and also the history of this Unix. Apart from this, we have also learned about how to access this Unix by using its terminal. So now we will move on to the Unix architecture, that is our today's session. So Unix, when you look into this picture, you can see the kernel is the core part, and around that you have a system calls, and after that the shell library routines are surrounded, and these, by using all these, you can access your applications. So purely we can tell Unix as a graphical user interface, where this not only have a command line interface but also graphical user interface is also supported by our Unix operating system. So the internal design view of this operating system you can see from this architecture picture. So coming on to the architecture here, it consists of four parts, that is hardware, kernel, system calls and shell. Shell means like along with that shell ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ you can view some application libraries ಆಗಿರಬಹುದು, tools ಆಗಿರಬಹುದು, utilities ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪೆರಿಫರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿವೈಸಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆರಿಫರಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಲ್. ದಿ ಕರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕರ್ನಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕರ್ನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. Next, coming on to the system calls. System calls is nothing but which acts as interface between the kernel and other libraries. Now, ನೋಡ್ದು ಅಲ್ವಾ previous picture ಅಲ್ಲಿ you have seen like, see, kernel system calls. System calls ಏನಾಗುತ್ತೆ? Interface between the kernel and the other library parts ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. Shell ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕರ್ನಲ್ ಥ್ರೂ ಅ shell script. Next, coming on to the pure depth of architecture. You can see over here, the core part over here is the hardware, where this hardware is controlled by your kernel. So kernel is further, you can see there are many commands like cp, grep, tar, who, set, sort. These are all your commands which is available in a Unix system. Along with that, you have a shell where it acts as an interface between your application program and your kernel, where this shell will allow the user to write the programs in a form of, it can be in a shell script or it can be C programs. So depending upon the job to be performed, the programs will be written. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, DBMS, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟು, ಬ್ರೌಸರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಯುನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು
ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಲೈಕ್ ಕರ್ನಲ್. ಸಿ ದಿ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಸ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹಬ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಳಿಸಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯೂಸರು ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಯೂಸರ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು RMI ಫೈಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ RM ಅಂದರೆ ಏನು? RM ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮೈ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಮೈ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ RMI ಫೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೆಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಶೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ RM ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್. ಈ ಶೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ and it will search for the RM command, and then what it will do? It will request the kernel saying that to give response to the system call. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ನಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ RM on file to execute the program on my file. So when the process RMI file has finished running, then the shell will returns the Unix prompt to back to the $. So where the user shows that you are whatever the command which you have given, it has finished with the job ಅಂತ. ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ $ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಅದರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ದಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದಿರನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅಲೋಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಶೆಲ್. ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯ? ಕರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಮಧ್ಯ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೆಲ್ಲು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಶೆಲ್ಲು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯ ಮೀಡಿಯೇಟರು? ಕರ್ನಲ್ ಜೊತೆಗೂ ಮತ್ತು ಯೂಸರಿಗೂ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್. ಈ ಶೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸುವೆ
ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೈ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ಡೇಟು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸಿ ಶೆಲ್, ಬೋನ್ ಶೆಲ್, ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮದು ಬೋನ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿ ಶೆಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? CLI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಡಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಅದಲ್ದಿರನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನೂ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಬುವೆ ಸಹ ಕಮಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜಸ್ ದ್ಯಾಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ. ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮಾಂಡ್ಸೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಟರ್ಮಿನೇಟ್, ದಿ ಶೆಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಲರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್? ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು CP ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, MV, ಕ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಗ್ರೆಪ್ಪು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ there are 250 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ಗೂ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಾಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಡಾಟಾ, whatever the data which is present in Unix or Linux is organized into files. ಸೊ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಎ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಫೈಲು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯುನೀಕ್ PID ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನದು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ID ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ID ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ IDs ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ IDsನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೇ ಡಾಟಾ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫೈಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈಲ್ನ? ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಾವರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಥರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ್ದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೆಷಿನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಯೂಸರ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಲ್ ರನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಾಟ್ ಇಂಟು ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ತರಾವರಿಗಳು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನೂ ಸಹ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸು ಏನಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದೋ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ಲು ನಾವು ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಲ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಟೋರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸು, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಅದಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.